નમસ્કાર નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે કે રાજસ્થાનના પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી સચિન પાયલટની વાત કરીએ તો સચિન પાયલટ જે રીતે ધરણા પર બેઠા હતા, વસુંધરા રાજેનો જ્યારે કાર્યકાળ જે ચાલતો હતો અને તે સમયે જે પણ કોઈ કૌભાંડો થયા હતા અને તેની તપાસ કરવા માટે ઘણીવાર સરકારમાં વાત કરવામાં આવી હતી, માંગ કરવામાં આવી હતી અને તેની સાથે આ માંગ ક્યાંક ન સ્વીકારવામાં આવી અને તેને લઈને અત્યારે એમ કહી શકાય છે કે આ પરિસ્થિતિ સામે આવી છે। અને આ પરિસ્થિતિ સામે આવી ત્યારે પણ જે રીતે સચિન પાયલટ દ્વારા એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઘણી બધી વાર અશોક ગેહલોતજીને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, મંત્રીઓને પણ અલગ અલગ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પણ કોઈ નિર્ણય ન આવ્યો। એટલા માટે આ પરિસ્થિતિ પર મારે જવું પડે છે અને એટલા માટે આ ધરણા પર હું બેઠો છું। અત્યારે સવાલ એ થતો હોય છે કે એક બાજુ રાજસ્થાનની ચૂંટણી આવી રહી છે અને બીજી બાજુ આ સચિન પાયલટના ધરણા કેટલા યોગ્ય તેના લઈને એક સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। અને બીજી બાજુ જો જોવા જઈએ તો ભ્રષ્ટાચાર ઉપર અત્યારે હાલ તો એક્શન ક્યારે લેવામાં આવશે તેવી માંગ પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। આ જ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરીશું। આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે હર્ષવર્ધન પાંડે કે જો પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ એટલે કે રાજકીય વિશ્લેષક છે, સાથે હિરેનભાઈ બેંકર આપણી સાથે જોડી ગયા છે કે જેઓ કોંગ્રેસના નેતા છે અને સાથે સંજીવભાઈ મહેતા આપણી સાથે જોડી ગયા છે કે જેઓ ભારતીय जनता पार्टी नेता है। जी आप ત્રણનું સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अपनी सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन जो 5 घंटे में ही खत्म हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि एक तरफ चुनाव भी आ रहा है और दूसरी ओर ये 5 घंटे का अनशन। देखिए यज्ञ भाई, एक तरीके से सरकार को निशाने पर लेने की एक पूरी कोशिश के तौर पे देखा जाएगा। कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। सचिन पायलट पहले भी जो है अशोक गहलोत के पीछे पड़े थे। आपने देखा होगा किस तरीके से वो एपिसोड घटित हुआ था मानेसर में, आपको तो पता ही है। 20 विधायक उनके साथ थे। अभी भी भ्रष्टाचार तो एक बहाना है और असली निशाना जो है वो कुर्सी का है। अभी भी उनके मन में जो है वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की हसरतें जो हैं वो हैं। और राजनीति है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, स्वाभाविक है, हर किसी के अंदर रहती हैं। लेकिन इस तरीके से जब चुनाव आपका सर पे हो और इस तरह के मुद्दे को उठाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। दूसरी बात, हाईकमान की जो संस्कृति है उसको भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कांग्रेस की हाईकमान क्यों इस तरह के मसलों को टैकल अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस पूरे प्रकरण से सामने निकल कर आता है। तो इस लिहाज से देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि आप देखिए पंजाब के अंदर भी कैप्टन अमरिंदर किस तरीके से थे और किस तरीके से काम कर रहे थे, कैसे उनको हटाया गया, ये भी एपिसोड हमने देखा। और हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी उसके बाद वहां पर प्रचंड बहुमत से सत्तासीन हो जाती है। तो यहाँ पर हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत जो है राजनीति का जादूगर, उन्हें खाली नहीं कहा जाता है। और ये कांग्रेस भी इस बात को समझती है। और आज आपने देखा होगा कि जयराम रमेश ने दिल्ली से भी जो मैसेज दिया है मीडिया के सामने, उसमें साफ है कि वो हटेंगे नहीं, हटाना नहीं चाह रही है, वो जमे रहेंगे अशोक गहलोत अपनी कुर्सी पे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है फिर से सचिन पायलट को लेकर उभरता है कि उनका आगे का अगला कदम क्या होगा। मुझे लगता है कि वो अगर कांग्रेस को छोड़ते हैं तो ये कदम शायद उनके लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है राजस्थान के अंतर्गत, क्योंकि राजस्थान की बहुत कम ऐसे जिले हैं, 11 जिले के आसपास हैं जहां पर उनका प्रभाव है और 200 विधानसभा की सीटें हैं। तो बहुत ज्यादा प्रभाव वो छोड़ नहीं पाएंगे राजस्थान के अंदर, ये तो पक्का है। बेहतर ये होगा कि वो पार्टी में बने रहें और पार्टी के फोरम पर इस तरह की बातों को अगर उठाते तो ज्यादा कारगर साबित हो सकता था राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत। आपने कहा कि नहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें, हाईकमान के साथ बात भी की थी सचिन पायलट ने और उसके साथ अशोक गहलोत जी ने पर, और हाईकमान ने भी ये बोला कि नहीं आप ये अनशन मत कीजिए, हम बात करेंगे। मगर हाईकमान ने मना किया, फिर भी ये अनशन किए। इसलिए यही लगता है कि नहीं अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसके पहले ये जूथबंदी जो भी है वो अभी उभर के सामने आ रही है, और वो भी राजस्थान में। कांग्रेस के सामने यज्ञ भाई बहुत बड़ा संकट बना है। आज आप देखिए राजस्थान का संकट आया है, आज ही जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी आया है। जो टीएस सिंह देव हैं वो 2.5 साल को लेकर दोनों के बीच सहमति हुई थी, इस तरह की बात कर रहे हैं और वो भी जो है इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए कर्नाटक आया, कर्नाटका में भी यही मसला उठ रहा है, डीके शिव कुमार रहेंगे या आपके जो है सिद्धारमैया, जो है दोनों में आपस में पटरी बैठ नहीं पा रही है। अब सचिन पायलट के सामने दिक्कत यह है कि वो क्या कदम उठाएं।
हालांकि आज उनके जो अनशन था उसमें तकरीबन 25,000 समर्थकों के जुटने की बात कही जा रही है। ये 5 घंटे के आसपास जो चला है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट कुछ को मंजूरी नहीं है कोई पद। इससे पहले कांग्रेस ने उनसे ये कहा कि वो अध्यक्ष वगैरह बना दें आपको, तो आप काम चल जाएगा। देखिए यज्ञ भाई, अगर अध्यक्ष के पद पर भी उनकी ताजपोशी होती है तो बहुत बड़ा पद होता है अध्यक्ष का, क्योंकि टिकटों के देने से लेके लेने देने का जो भी मसला है वो अध्यक्ष की सहमति से होता है और वही टिकट बांटेगा। अगर आप अध्यक्ष भी बन जाते हैं तो आप इस स्थिति में होंगे कि अपने चहेते उम्मीदवारों को टिकट देंगे और आप जीत की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले अगर आप इस तरीके का कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की संभावनाओं पर तो पलीता लग सकता है, क्योंकि हम देख चुके हैं पंजाब में किस तरीके से अमरिंदर सिंह के पीछे पड़े, अमरिंदर सिंह हटे, उसके बाद चन्नी को लाए और देखिए ये कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेयक हुआ। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर हाईकमान को भी विचार करना चाहिए। आज जो बात कही है कि हमने उनसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने की कोशिश की है और देखिए क्या पता कुछ निकल कर आए। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएगा, जैसे जैसे चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होगी, उनके तेवर जो है वो बढ़ते जाएंगे सचिन पायलट के। कहीं ना कहीं उनका धैर्य अब जो है यज्ञ भाई वो जवाब दे रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही आज अनशन करना पड़ा। उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी, सोनिया गांधी राहुल गांधी की कहीं कोई तस्वीर नजर नहीं आई। બિલકુલ 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 સહી છે और હિરેનભાઈ, જ્યારે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સામે આવતી હોય ક્યાંક આપણે કોંગ્રેસમાં પહેલાંથી વાત કરતા હોય છે કે આવી રીતે પક્ષ વિપક્ષ અંદર ને અંદર જ જોવા મળતું હોય છે। આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ કેમ જોવા મળી રહી છે? કારણ કે તમે કોંગ્રેસ પાર્ટીની વાત કરવામાં આવે છે, તમે એમ કહો છો કે ના કોંગ્રેસ પાર્ટી એક પરિવાર છે અને જો પરિવાર જ હોય તો આ પરિસ્થિતિ અત્યારે તો ના આવી હોય ને સામે। યજ્ઞભાઈ, આ તમે બહુ સરસ વાત કરી, કોંગ્રેસ એક પરિવાર છે અને જે પ્રકારે સચિનભાઈએ જે વાત કરી, કોંગ્રેસ પક્ષના એક વરિષ્ઠ નેતા છે, એમને બહુ ક્લિયર કટ મેસેજ આપ્યો છે અને બહુ સ્પષ્ટ રીતે એમને કહ્યું છે ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી અગેન્સ્ટ કરપ્શન। કરપ્શન બાબતે અમે એક પણ આ અમારી કથનીમાં હતું, અમારી કરણીમાં હતું ને કોંગ્રેસની કરણી અને કથની એક છે। એટલા જ માટે એમને વાત કરી છે કે આપણે જે પ્રકારે એમને કયા મુદ્દે અત્યારે અનશનમાં બેઠા છે એમને સ્પષ્ટ લખ્યું છે। એમના જે બેનરમાં મહાત્મા ગાંધીજીની વાત છે, આખા બેનરમાં ક્યાંય પંજો નથી। તમે જુઓ, બહુ સરસ વાત આપણને એટલે ગુજરાતમાં આપણે આ વાત એકદમ અજોગતું લાગે, પણ એટલા માટે અહીંયા એવું છે કે ત્યાંના એક ધારાસભ્ય, એક સામાન્ય વ્યક્તિ આ લોકશાહીનું તંદુરસ્ત ચિત્ર આપણને જો ક્યાંક જોવા મળ્યું હોય તો એ રાજસ્થાનમાં જોવા મળ્યું છે કે પોતાની સરકાર ની સામે પણ તમે પોતાનો જે મત છે, પોતાની જે વાત છે એ બિંદાસપણે રજૂ કરી શકો છો। આ જ તંદુરસ્ત લોકશાહી છે। એવું નથી કે હું વિપક્ષ તરીકે હું સરકારની આલોચના જ કરતો રહું। મારી સરકાર છે તો મારી સરકારને પણ હું કાન મરોડી શકું છું। એ લોકશાહી હોવી જોઈએ ને એ લોકશાહી અત્યારે હાલમાં પ્રતિબિંબિત થઈ આખા દેશમાં કોઈ ઉદાહરણ હોય તો આ રાજસ્થાન ઉદાહરણ બન્યું છે। જે પ્રકારે અત્યારે વાત કરી ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર કરવાની, એ કોંગ્રેસે પહેલા દિવસથી કહ્યું હતું અને એમાં પોતે સચિનજીએ પણ બહુ સરસ વાત કરી કે અમે રિવેન્જ પોલિટિક્સમાં નથી માનતા। આ રિવેન્જ પોલિટિક્સ નથી, પણ આપણે ગુજરાતમાં આપણે ડિબેટનો વિષય એટલા માટે બને કે આપણે આખી વાત અજોગતી લાગે કે કેમ આવું બને કે સરકારનો કોઈ માણસ સરકારની વિરુદ્ધ વાત કરતો, સરકારની કારમંડળ વાત કરતા હોય અને એ પણ ત્યારે ભ્રષ્ટાચારની વાત આવતી હોય। ત્યારે ગુજરાતની વાત કરીએ તો આપણે ગુજરાતમાં આપણને વિધાનસભાનું લાઈવ સેશન બંધ કરી દેવામાં આવે, આપણને કોઈ ફરક ન પડે। આપણને 365 દિવસ 144ની કલમ લાગુ પડે, આપણને કોઈ ફરક ના પડે। આપણને જયારે સમર્થનમાં, સોલિડારિટીમાં આપણે કોઈ મુદ્દો લઈને આયા હોય, એ સોલિડારિટીમાં એક પ્રદર્શન કરતા હોય, એમાં તમને પોલીસ એને પકડી જાય તો આપણને ફરક પણ ના પડે। આખી વાતમાં જયારે લોકશાહીના જે મૂલ્યો જે આપણને બંધારણમાં આપેલા છે, એ બંધારણના મૂલ્યોને આપણે જયારે પ્રદર્શિત કરવા માંગતા હોઈએ, એ ગુજરાતમાં ન થાય અને જયારે બાજુના આપણા પ્રદેશમાં લોકસભા આપણી વિધાનસભાની આખી પરિસ્થિતિ લાઈવ થાય, ત્યાં તમને અનશન કરવા બેસવા મળે, તમને પોતાની વાત સરકાર વિરુદ્ધ રજૂ કરવાની વાત, આમાં એમને ત્યાં કોંગ્રેસનો પંજો નથી લાગ્યો। જે મેં વાત કરી હર્ષવર્ધન સાહેબે કે પંજો ક્યાંય જોવા નથી મળ્યો। ખૂબ સારી એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે, એક ધારાસભ્ય તરીકે એમને આખી વાત રજૂ કરી છે અને એમને કહ્યું છે કે વસુંધરા રાજેના સરકારમાં જે પણ ઘોટાળા થયા હતા એની કમ્પ્લીટલી તપાસ કરવામાં આવે, સંપૂર્ણ અત્યારે વાત કરવામાં આવે। વાત એમને એમ કહી કે કોંગ્રેસમાં કેમ આવ્યા, તમે જો એમ અને આ કોંગ્રેસમાં જ થઈ શકે કે પોતાની વાત બેબાકી પૂર્વક
તમારી પોતાની ઈચ્છા, તમારી પોતાની પોલિટિકલ વિલિંગનેસ કે મારે પોતાને આવું કંઈક કરવું છે અને મારે આ વસ્તુ કરવા જઈ રહ્યો છું, એ તમે આમ જ કરી શકો. તમે આંગળી પણ ના ઉઠાઈ શકો. ભાજપમાં તમે એક આંગળી ઉઠાવો, તમે રદબાતલ કરી દેવામાં એમ કહેવાય ને હિરેનભાઈ, બહુ સારું એવું પેલું આખું એમ ચિત્ર તો સ્પષ્ટ કરી નાખ્યું કે ના બધું અમે સારું સારું જ કરીએ છીએ, પણ એ વસ્તુ નથી આવતી કે અશોક ગેહલોત અને સચિન પાયલટ વચ્ચે જે વિખવાદ છે એ હજુ પણ સામે આવી રહ્યો છે. કયો વિખવાદ છે? કયો વિખવાદ છે? જ્યારે સરકાર બની હતી ત્યારથી વિખવાદ હતો સાહેબ. આખી વાતમાં સરકાર કોંગ્રેસની જ છે. તમને ખબર છે કોણ અમે દર વખતે જયારે પણ સરકાર બને, પાછલા બાળે કોણે મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર બની આપણને ખબર છે, પાછલા બાળે કર્ણાટકમાં કોણે સરકાર બની આપણને ખબર છે, મધ્યપ્રદેશમાં પાછલા બાળે કોણે સરકાર બની આપણને ખબર છે, ગોવામાં પાછલા બાળે સરકાર કોણે બની, રાજસ્થાનમાં તમારી જ સરકાર છે, પૂર્ણ બહુમતીની સરકાર છે. એ જ રીતે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ કરીને રાજસ્થાનમાં પાછલા બાળે સરકાર બની જાય, પણ નિષ્ફળ રહ્યા. આ બહુ સ્પષ્ટપણે બાબત છે. અહીંયા ચોક્કસપણે હું કહું છું કે આખી વાતમાં ક્યાં એમને એવું નથી કહ્યું કે ભાઈ અશોક ગેહલોતજી ખરાબ છે કે બીજું છે ત્રીજું છે. એમને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે આપણી પોલિસી એટલે કે કોંગ્રેસ પક્ષની પોલિસી રહી છે કે ઝીરો ટોલરન્સ અગેન્સ્ટ કરપ્શન. અમે વી આર કમિટમેન્ટેડ ટુ ધેટ. અમે કમિટેડ છીએ કે ત્યાં પણ કરપ્શન ન થવું જોઈએ, અને એના માટે જ આપણે આ વાત લઈને આવ્યા છીએ કે ભલે સરકારની વાત આવતી હોય, સરકારની વિરુદ્ધ આપણે વાત કરતા હોઈએ, પણ આ મેસેજ લોકોની વચ્ચે જવું જોઈએ કે કોંગ્રેસ પક્ષ ભ્રષ્ટાચારને જરા પણ સહન નહીં કરે, અને કોંગ્રેસની કરણી અને કથની એક છે. એ વાત લઈને આજે અનશનમાં બેઠા છે. ખૂબ સારી બાબત કહેવાય. આ તંદુરસ્ત લોકશાહીનું એક ઉદાહરણ કોઈ આપ્યું હોય તો આખા દેશમાં રાજસ્થાને ચોક્કસપણે આપ્યું છે. સંજીવભાઈ, જે રીતે તમારા મોઢા ઉપર એક સ્માઇલ છે, ક્યાંક લોકશાહીની વાત કરી અને એને લઈને, પણ સંજીવભાઈ એમ જે હિરેનભાઈએ કહ્યું કે આ લોકશાહીનું એક તંદુરસ્ત ઉદાહરણ અમે આપ્યું છે, એટલે ક્યાંક સીધો આક્ષેપ ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર જ થઈ રહ્યો છે કે ના તમે લોકશાહીને તંદુરસ્ત રહેવા નથી દીધી અથવા તો તંદુરસ્ત લોકશાહી રહી નથી. અને બીજી બાજુ ક્યાંક કરપ્શનનો આક્ષેપ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ઉપર જ છે, એ પણ રાજસ્થાનમાં, કે તેમના દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યા છે, તપાસ કેમ થતી નથી. એક બાજુ માન્ય દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ વાઇબ્રન્ટ વિલેજની જાહેરાત કરીને અરુણાચલ પ્રદેશની મુલાકાતે જઈને ચીનને પડકારી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી બાજુ આ લોકો અંદર ઝઘડી રહ્યા છે. દુઃખદ બાબત છે. રાજસ્થાનનો આ ઇસ્યુ જે છે, ઇસ્યુ ખરેખર તો હંગર ફોર પાવરનો છે. તમે જુઓ કે આ સૌથી મોટી નિષ્ફળતા છે એમના યુવરાજ રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રાની. ખરેખર તો એમણે જોડવાની જરૂર છે કોંગ્રેસને. જો કોંગ્રેસને જોડી હોત આટલું બધું બોલ કર્યા સિવાય તો આજે અમને ઉપવાસ પર ઉતરવું પડે જ નહીં. કારણ કે આ એ જ નિકમ્મો, નાલાયક અને ગદ્દાર છે ગેહલોત સાહેબની નજરે, કે જેને સીએમ બનાવવાના હતા અને એમણે પોતે પાર્ટીના અધ્યક્ષ બનવાનું હતું, પણ એ શક્ય ના બન્યું. અને એટલા માટે ફરીથી ભાઈ હવેથી બીજા 5 વર્ષ આ માથે વાગશે એટલા માટે થઈને હંગર ફોર પાવરનું પોલિટિક્સ શરૂ થયું એવું દેખાય છે. પણ ભારત જોડો યાત્રામાં છે જે કમી રહી ગઈ, એને કારણે થયું શું કે ગેહલોત ને પાયલોટ ને બંનેને જોડવાની જરૂર છે રાહુલ ગાંધીએ. એવી રીતે ડીકે અને સિદ્ધારામૈયા ને જોડવાની જરૂર છે. દિલ્હીની અંદર માકેન અને સંદીપ દીક્ષિતને જોડવાની જરૂર છે. પંજાબની અંદર સિદ્ધુ અને પેલા પૂર્વ મુખ્યમંત્રીને જોડવાની જરૂર છે. મહારાષ્ટ્રની અંદર એનસીપી જવું કરે છે, એનસીપી ની જોડવાની જરૂર છે. એટલે કોંગ્રેસ ટુકડે થતી જાય છે. બીજી બધી વાતો છોડો ભાઈ, કોંગ્રેસને જોડો તમે પોતે અને પછી બીજી વાત કરો, કારણ કે સત્તા ભૂખી કોંગ્રેસ તો સીધો આક્ષેપ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરતા તંદુરસ્ત લોકશાહીનું ઉદાહરણ રાજસ્થાને આપ્યું છે એવું હિરેનભાઈ કહી રહ્યા છે. અરે ભ્રષ્ટાચારની ગંગોત્રી કોંગ્રેસને ભ્રષ્ટાચારના વિરુદ્ધ બોલવાનો અધિકાર નથી. જો એમણે ભ્રષ્ટાચારની વાત કરવી હોય તો 4.5 વર્ષના ગેહલોત શાસનના ભ્રષ્ટાચારની વાત કરી હોત તો પબ્લિક એમ કહેત કે આ ભાઈને કદાચ ભ્રષ્ટાચાર સામે વાંધો છે. પણ માઇનિંગનો એમનો ભ્રષ્ટાચાર, 17-18 પેપરો ફૂટી ગયા. ટીચરોએ ફરિયાદ કરી કે અમારી ટ્રાન્સપોર્ટ ને એપોઇન્ટમેન્ટમાં કરોડો રૂપિયા આપવા પડ્યા છે, પણ ગેહલોત સરકારની એકે વાત બોલ્યા નહીં. એટલે એની વિશ્વસનીયતા સામે સવાલ ઉભો થયો છે. અને તમને બધાને ખ્યાલ છે ભાઈ કે માથુર કમિશનની રચના ઓલરેડી થઈ ચૂકી છે, અને માથુર કમિશને થઈ ચૂકીને રિપોર્ટ પણ આપ્યો કે આગળના કોઈ આક્ષેપોમાં દમ નથી. પછી વાત ક્યાં આવી? ફરી અડધી રાત્રે
પાવર યાદ આવ્યો ને કે આ ભાઈ ગેહલોત બીજા 5 વર્ષ મારા માથે આવશે, એટલા માટે થઈને એમણે કદાચ આ અનશન કર્યું ને ધીમે રહીને એ બગાવત કરી રહ્યા છે, કોંગ્રેસ સામે બગાવત કરી રહ્યા છે, એવા ચિહ્નો દેખાઈ રહ્યા છે. ઓકે, ક્યાંક અત્યારે આક્ષેપ એમ જ થઈ રહ્યો છે કે ના, આમ તમારી જોડે અત્યારે કોઈ મુદ્દો નથી એટલા માટે મુદ્દો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. હિરેનભાઈ, યજ્ઞભાઈ એમને બહુ સરસ વાત કરી, હંગર ફોર પાવર. હવે હંગર ફોર પાવર ની વાત કરીએ તો આપણને યાદ આવે મહારાષ્ટ્રમાં અડધી રાત્રે 12 વાગે જયારે આખું મહારાષ્ટ્ર ઊંઘતું હતું ત્યારે પાછલા બારણે રાજ્યપાલને જગાડીને કોણે શપથ લીધા હતા અને પછી સરકાર 12 કલાકમાં પડી ગઈ હતી, એ આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે જયારે રાત્રે 12 વાગે આપણે શપથ લેવડાવીએ, બધા ઊંઘતા હોય ત્યારે આને હંગર ફોર પાવર કહેવાય. આપણે ગોવામાં યાદ હોવું જોઈએ કે જયારે માઇનોરિટીમાં હતા બધાને ખરીદી આપણે સરકાર બનાવવા નીકળ્યા હતા, આ હંગર આપણને યાદ હોય. મધ્યપ્રદેશમાં આપણે કેવી રીતે લોકોને ખરીદી સરકાર બની, આપણે સરકારમાં નહોતા, અડધી સરકાર પાડી દેવી પડતી, આ હંગર આપણને યાદ હોવું જોઈએ. એમને વાત કરી ટુકડે ની વાત કરી, ટુકડે ની વાત કરવા બેસીએ તો સાહેબ તમે જુઓ પોતાની પરિસ્થિતિ, જયારે એનડીએ સરકાર, એનડીએ ની આખું ગઠબંધન થયું, આજે શિવસેના એમને છોડીને જતું રહ્યું છે, આજે આરડીજી એમને છોડી જતું રહ્યું છે, આજે એલજેપી છોડી જતું રહ્યું છે, નીતિનભાઈ જતા રહ્યા છે. એટલે તમારી પાસેથી તમારા જે દલ હતા એ જતા રહ્યા છે અને તમે હંગર ફોર પાવર ની વાત કરો, જેને તમે જમ્મુ કાશ્મીરમાં વારે ઘડીએ તમે આતંકવાદી કહેતા હતા, એ પીડીપી સાથે તમે સરકાર બનાવી દીધી. એ માત્ર હંગર માટે હતી કે હંગર ફોર પાવર, સરકાર જોઈએ ગમે તે હોય, આપણે એને આતંકવાદી, અલગાવવાદી બધું કહીએ, પણ સરકાર બનાવવાની વાત હોય તો કે તમે આવો મેરે ભાઈ સબ કરીને સરકાર બનાવી દીધી. વાત અત્યારે હું તમને બહુ સ્પષ્ટપણે અત્યારે યજ્ઞભાઈ તમને બહુ કહું છું કે આ ખરેખર લોકશાહીનું સંપૂર્ણપણે જીવંત ઉદાહરણ છે. આપણે ગુજરાતમાં વિધાનસભા લાઈવ ન કરીએ ને આપણે એક મિનિટ હિરેનભાઈ, આપણે લાઈવ નથી કરતા, આપણે 365 દિવસ 144 ની કલમ લાગુ કરી રાખીએ છીએ. આપણે અહીં આગળ એક ઉપવાસ કરવો હોય, તમે ને મારે હજી ઉપવાસ કરવો તો સરકારની પરમિશન લેવી પડે સાહેબ, મારા પોલીસ આવીને ઉભી રહી આપણા ઘરે. આ પરિસ્થિતિ આપણામાં અત્યારે જયારે આવી સરકારની વિરુદ્ધ આપણે એક વાત કરીએ. ઓકે, બોલીશું ત્યાં તો લાઈવ થાય છે. 144 કલમ 365 દિવસ એને કરો ને કરી શકતા. કેમ આવું થયું? ત્યાં તંદુરસ્ત લોકશાહી છે, અહીંયા નથી, એટલા માટે આપણે અજુગતું લાગી રહ્યું છે. તંદુરસ્ત લોકશાહીનું તમે ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું ને. આમાં એક વસ્તુ અત્યારે તો મારે એ પણ તમને પૂછવી છે, જો વિખવાદ થાય તો એમ તમે કહો કે ના તંદુરસ્ત લોકશાહી છે, બરાબર, પછી જો પેલું ઇલેક્શન જીતી જાઓ તો કે અમારા કોંગ્રેસ પક્ષની જીત છે, ત્યારે પછી તમને પેલું ઈવીએમ યાદ નથી આવતા. જ્યારે કંઈ એમ કહેવાય કે ના જે કંઈ સારી વસ્તુ થાય એ બધી તમારા માટે સારી અને બીજા માટે ખરાબ, એવું કેવું? ઈવીએમ મુદ્દે કોંગ્રેસ કહી દઉં છું પર કરી છે અને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું ઈવીએમ આઉટ છે, વાત કરતા હોય પકડી રાખ્યું છે. અને એ જ અડવાણીજી આની પર આખી બુક પાડી હતી, ડેમોક્રેસી એટ રિસ્ક. આ સૌથી પહેલો એમાં આજે પણ મેન્ડેટ અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ, એટલે હારજીત તો થયા કરે. પણ વાત અત્યારે જેમને બહુ સારી વાત કરી હર્ષવર્ધનજી કે આગામી દિવસોમાં ઇલેક્શન આવું કેમ થઈ રહ્યું છે. અરે ઇલેક્શન આવે ને જાય, ભારત જોડો યાત્રા આખી વાત લઈને નીકળ્યા હતા, એમાં કોઈ ઇલેક્શન ની વાત નહોતી સાહેબ, મારા એ જ વાત લઈને નીકળ્યા હતા. ઓકે એટલે ક્યાંક એવી વસ્તુ થઈ ગઈ ના તો ના જે તમારા તરફથી જે બધું સારું એ બધું સારું ના કંઈક સારું થાય તો અત્યારે ક્યાંક આક્ષેપ કરી દેવામાં આવે. તમે આવું ઉદાહરણ આપો ને મને યજ્ઞભાઈ એક ઉદાહરણ આપો કે આટલા ખરેખર વાસ્તવમાં ગેરશિસ્તનો
ખરેખર વાસ્તવમાં યજ્ઞભાઈ અમને એક જ મિનિટ હિરેનભાઈ એક જ મિનિટ હવે. બોલવા દે, અમને બહુ સારી ને ડાહી વાતો બહુ કરી ભાઈ હિરેનભાઈ. તમે એક ઉદાહરણ બતાવો ને કે ભાજપમાં આવું ક્યાંય એક બન્યું હોય એક જગ્યાએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી જે શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી તરીકે સમગ્ર દેશની અંદર વિજયી થઈને આગળ વધી રહી છે, એની સામે આ કોંગ્રેસના આલા કમાન્ડના લોકો, એના પ્રભારી, રાજસ્થાનના પ્રભારી એમ કે છે કે આ ગેરશિસ્તનો નમૂનો છે, અને આ હિરેનભાઈ કહે છે કે લોકશાહીનો નમૂનો છે. ગેરશિસ્તનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે આ, કે ભાઈ એ સીએમ ને નથી કહેવા જતા, એ પ્રભારીને ગણતા નથી, અને ભાંજગડ કરવા માંગે છે, ગમે તેમ કરીને પોતાનું ઉલ્લુ સીધું કરવા માંગે છે, અને ગેહલોતને ભગાડવા માંગે છે. એના સિવાયનું આની અંદર કઈ નથી. એક આંગળી આટલા ધારાસભ્યો કપાઈ ગયા, 14 મંત્રીઓ કપાઈ ગયા, એક આંગળી ઊંચી નથી કરી શકે લોકશાહીમાં. અને આપણે વાત કરીએ છીએ એ ગાડી કે લોકશાહીની વાત કરો છો, આપણી વિધાનસભા સાહેબ. અરે તમે ગેહલોતને પાયલોટની વાત કરો ને ભાઈ, ગેહલોતને પાયલોટની વાત કરો ને. ગેરશિસ્તનો ઓકે. ટોપનું પણ ઉદાહરણ છે ગેરશિસ્તનું. એમ નહીં, સંજીવભાઈ ક્યાંક આખી વાત, લોકશાહીની વાતો કરે. જી ક્યાંક આખી વાત અત્યારે આક્ષેપ એ થતો હોય છે કે સત્તા પક્ષ જે અત્યારે તો સત્તા ઉપર છે એ જ્યાં જે લોકશાહીનું હરણ કરી રહ્યો છે, ક્યાંક લોકશાહીને તંદુરસ્ત રાખી શકતો નથી, એ માત્ર ને માત્ર વિપક્ષ જ રાખી રહ્યો છે. એ પરિસ્થિતિ અત્યારે તો સામે આવી રહી છે. સંજીવભાઈ શું કહેશો? અને આ દર વખતનો આક્ષેપ છે, આ વખતનો માત્ર આક્ષેપ નથી. આ દર વખત એમ જ કહેવામાં આવે છે કે ના, સત્તા પક્ષ અત્યારે તો સત્તાનો દુરુપયોગ કરી રહ્યું છે. ક્યાં કોઈ દુરુપયોગનો સરસ સરકાર ચાલે છે, લોકો ખુશ છે, ખૂબ સારા વિકાસના કાર્યો થઈ રહ્યા છે. તો હવે એ અત્યારે એ વખતે પણ કજોડું હતું ભાઈ. એ દાડા વિચારથી આગળ વધીશું એવી વાત કરીને ઉદ્ધવ ઠાકરેને મત કોંગ્રેસનું, અને કોંગ્રેસ આજે ક્યાં છે એ વિધવા વિલાપ કરી રહ્યા છે. હા, સંપૂર્ણપણે હંગર. તમે મને સ્વીકાર્યું, મને આનંદ થયો કે તમે અડધી તાળી આપે આ લોકશાહીનું ખૂન કર્યું હતું, અને ત્યાં સરકારમાં બેઠાઈ છો, સરકાર માંગુ છું અત્યારે हालની જે આ परिस्थिति है, हर्षवर्धन जी क्या लगता है अब राजस्थान में क्या होगा? क्योंकि एक तरफ चुनाव है और दूसरी ओर गहलोत और सचिन पायलट दोनों आमने सामने हैं. क्या लगता है कि चुनाव में इसकी असर होगी कि नहीं? देखिए, अभी जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे अगर ये प्रकरण अभी तक नहीं सुलझा तो कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ेंगी. क्योंकि आप यज्ञ भाई ये देखिए कि राजस्थान का पूरा अभी तक का ये रहा है कि 5 साल वहां बीजेपी, जो दूसरी पार्टी जब दोबारा सत्ता में आती है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी मेजोरिटी के साथ आती है. तो अगर इस तरह की पहल होती है यहाँ पर, और ये बार बार अस्थिर करने की कोशिश होती है, और आज वैसे भी कांग्रेस के हाईकमान का जो संकेत है, वो हाईकमान का आशीर्वाद जो है वो अशोक गहलोत के साथ बना है. आज भूपेश बघेल का भी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया है कि गहलोत साहब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर. अब इसे क्या माना जाए? और दूसरा, कांग्रेस के अंदर बातचीत करने के दरवाजे जो है वो लगता है बंद हैं, क्योंकि हाईकमान का जो कल्चर है इसमें, इसके चलते बहुत बड़ी कमी आई है, जिसके चलते आपके कई नेता लगातार पार्टियां छोड़ते जा रहे हैं, और आप उनको एकजुट नहीं कर पा रहे हैं. और दूसरा यज्ञ भाई, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट काफी अनुभवी हैं, काफी युवा हैं, मेहनती हैं, लेकिन अब उनका भी धैर्य जो है जवाब दे रहा है. लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग की को नहीं दिया जा रहा है, और कभी जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद फैसला करने की बात की जा रही है, कभी लोकसभा चुनावों के बाद. तो अब ये लंबा मामला हो गया है, और कहीं ना कहीं देर न सवेर अगर ये प्रकरण नहीं सुलझा तो कांग्रेस का नुकसान होना तय है. और यज्ञ भाई, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए. और एक एक करके आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अपने युवा नेताओं को संभाल नहीं पा रही है. तो इसके चलते उसकी मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं इससे माइलेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अंदेशा जो है वो बना है. और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अच्छी, खुद उसके लिए जीत की जमीन जो है इस प्रकरण के बाद तैयार हो जाए. यहाँ पे कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता है हिरेन भाई बैंकर, वो तो ये कह रहे हैं कि लोकशाही का ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी कांग्रेस पार्टी में. देखिए यज्ञ भाई, अपनी सरकार को स्थिर करने के और अपनी सरकार के खिलाफ ही जो है इस तरह अनशन करने के
दृश्य जो है भारतीय राजनीति में आज तक मेरी जानकारी में तो कहीं दिखे नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास फोरम होता है, पार्टी का एक फोरम होता है, वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस प्रकरण में तो आपने देखा कि पहले भी हमने देखा कि 20 विधायक जिस व्यक्ति के साथ है, लोकशाही ऐसे थोड़ा चलती है। आपकी पूरी बहुमत की सरकार है और आपके पास ले दे के 20 विधायक हैं। अब 20 विधायक आपको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जिसके साथ बहुमत होगा वही तो बनेगा ना। और हाईकमान का जो आशीर्वाद है वो गहलोत के साथ है। और अभी आपने देखा कि राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य को लेके जिस तरीके से वो अधिकार लेके आए हैं, उसकी भी पूरे देश भर में सराहना हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये इस पे हटेंगे, गहलोत बने रहेंगे और कांग्रेस जो है उन्हीं के चेहरे को लेकर जो है चुनाव में जाएगी, ये तय है। लेकिन इस कदम का कांग्रेस की भावी राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही अगर वो कोई अलग रास्ता चुनते हैं, उनके सामने दो ही रास्ते हैं पायलट के सामने, या तो वो अलग पार्टी बनाए, अब इतना टाइम तो है नहीं कि वो अलग पार्टी की तरफ बनाए, या फिर वो जो है जैसे चल रहा है वैसे ही चले, और या फिर वो वेट करें अगले चुनाव का। क्या पता, उम्मीद कायम है। ऐसा लगता है कि ये पहले होने वाला था मगर कुछ हुआ नहीं और उसके बाद ये एक पॉइंट मिल गया और उसके ऊपर अनशन करके पूरी की पूरी कांग्रेस को अभी हिलाने का एक प्रयत्न हो रहा है। ऐसे देखिए यज्ञ भाई, ये कांग्रेस राजस्थान में लंबे समय से है, 5 साल पूरा करने वाली है। आप ये देखिए कि इस कदम का बहुत दूरगामी असर पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि जो 5 राज्यों के चुनाव है उसका भी असर पड़ेगा। आज ये मामला राजस्थान का है तो कल क्या पता कर्नाटका में उठ जाए। अभी आप देखिए 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को वोटिंग है, वहां पर भी इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में आपस में पटरी बैठ नहीं रही है। फिर आप देखिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का है और टीएस सिंहदेव का, वो आमने सामने है, उनकी बैठकें भी नहीं हो पाती है। यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। आप टेबल में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हिरेन भाई खाली 10 सेकंड प्लीज। नहीं, એમને બહુ સરસ વાત કરી। અભી बहुमत છે અત્યારે હાલમાં અશોક ગેહલોતજી કે પાસ है और 20 એક વિધાયક સતીશજી કે પાસ है। એટલે બહુ સ્પષ્ટપણે વાત છે કે લોકશાહીમાં જનતા વિધાયકને ચૂંટે છે, એટલે સભાના સભ્યને ધારાસભ્યને ચૂંટે છે અને ધારાસભ્યની એક બેઠક થાય અને ધારાસભ્ય દળનો જે વડો બને એને મુખ્યમંત્રી નોર્મલી બનાવતા હોય છે। અને એમાં પણ ખૂબ જ એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ રીતે લોકસભામાં જે ચૂંટાયેલા વિધાનસભામાં જે લોકો હોય એ મુખ્યમંત્રી કોણ, એટલે અત્યારે બહુ સ્પષ્ટ એમને પોતે જ કીધું કે સૌથી વધુ ધારાસભ્યોની સપોર્ટ અત્યારે અશોક ગેહલોતજી પાસે છે, એવું એમને હર્ષવર્ધને પોતે કીધું। એટલે એમાં બહુ સ્પષ્ટપણે છે કે જે વિધાનસભા જે લોકશાહીમાં લોકોએ વિધાનસભાના સભ્યને ચૂંટ્યો હોય એ લોકો લોકશાહી ન ડબે, એ મુખ્યમંત્રી ચૂંટે। ઓકે હિરેનભાઈ, આપને રોકવા માંગુ છું। અત્યારે તો આ પાયલટ અને ગેહલોતનો જે વિવાદ અત્યારે તો સામે આવ્યો છે તે હવે ક્યાં જઈને અટકશે? કારણ કે એક બાજુ હિરેનભાઈ તેને એક લોકશાહીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કરી રહ્યા છે, પણ તેની સાથે હવે આ વિવાદ ક્યાં જઈને અટકશે અને તેની સાથે જે મહત્વના મુદ્દા છે, જે ઉકેલવાની જે એક રજૂઆત કરવામાં આવી છે તે ઉકેલાશે કે કેમ? તેની સાથે સંજીવભાઈ, હિરેનભાઈ અને હર્ષવર્ધનભાઈ, આપ ત્રણે આભાર અમારી સાથે ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે। તો આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ આપશો। નમસ્કાર।